اور بلکہ میں جی بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے کہوں تو ان سب لوگوں کی یہی ایک نظریہ اور رائے رہی ہے کہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات، مودی کے بعد اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے راہل گاندھی کی تو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ کیونکہ وہ بی جے پی، آپ نے انڈیا کے آج کل کی حالت میں سن رہا ہوں تو کافی گڑبڑ لگ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں جو آپ سن رہے ہیں، وہاں پہ بی جے پی کے ہم خود رہے ہیں انڈینس کے ساتھ، مطلب ایم بی بی ایس کے. کس جگہ سے آپ نے کیا؟ چائنا سے تھے جب ایم بی بی ایس کیا تھا نا، وہاں ساتھ رہے ہیں. تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب جیسے آپ نے ان کو، اگر آپ کے ساتھ انڈین رہے تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ پیپل لوگوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مودی کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آر ایس ایس کو بیک کرتا ہے اور جتنے بھی اینٹی مسلم وہاں پہ کام ہوتے ہیں وہ مودی گورنمنٹ ہی انہیں بیک کر رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے یقیناً پیپل کے بھی آپس میں اختلافات ہیں. بھائی میں کہتا ہوں میں گلگت بلتستان کو، میں انڈیا کا اس کو تسلیم نہیں کرتا. پیپلوں کے بھی آپس میں، مطلب عوام کے آپس میں بھی خلوتیں اور کیا بولتے ہیں جس انڈیا کو دیکھ لیں تو انڈیا میں خود مسلمانوں کا کیا حال ہے، اقلیت جو ہے وہاں. آپ بتائیں کیا حال ہے، آپ نے مطلب کہاں پہ دیکھا ہے حالات، تھوڑا سا بتائیں. میں تو کشمیر پھر بھی ٹھیک تھا، اب جو اس نے جو آگے یہ کیا ہے نا پنگا، اس کی وجہ سے آگے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. کہ مودی ایک ایسا بندہ ہے جو پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے، ہندوستان کے برصغیر کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے اٹھا کے، کہ بلوچستان میں مطلب کہا جاتا ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہے وہ جو انڈیا ہے، مطلب بلوچی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ لاسٹ ٹائم دیکھ لیں آپ، پاکستان نے انہوں نے بائیلیٹرل سیریز کی آفر کی تھی انڈین ٹیم کو، لیکن انہوں نے انکار کیا ہے. اس کے بعد دشمن اور دوست تو بدلے جا سکتے ہیں لیکن ہمسائے تو بدلے نہیں جا سکتے نا. جیسے کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے، اب تو دیکھیں چائنا بھی تو مطلب نان مسلم ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن بہت اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، تو وہ بھی تو پھر آ جائے. جی بھائی، حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں، پورا جواب سن لیں آپ. جی کہ ہائے، دس از حمزہ عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ٹی وی. آج کا جو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم پاکستانی پبلک سے پوچھیں گے، پاکستانی عوام سے پوچھیں گے کہ کیا مودی کے ہوتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن اچھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں. کیا پاکستان کے اور انڈیا کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں مودی کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے. پاکستانی کی اس حوالے سے کیا رائے ہے ہم پوچھیں گے پاکستانی سے. اس حوالے سے جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں. تو آئیں چلتے ہیں اور جانتے ہیں پاکستانیوں کی اوپینین. وعلیکم السلام ورحمۃ. آپ کا نام؟ احسان الدین. کہاں سے ہیں جی آپ؟ گلگت بلتستان سے. اور آپ؟ کوہستان. اچھا، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ مودی کے ہوتے ہوئے، نریندر مودی کے ہوتے ہوئے ہمارے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن اچھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے بات تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ایک اچھا اور اہم سوال لے کے ہم لوگوں سے اس کے بارے میں رائے پوچھا. تو میں سب سے پہلے میری رائے، اور بلکہ میں جی بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے کہوں تو ان سب لوگوں کی یہی ایک نظریہ اور رائے رہی ہے کہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کبھی مطلب آپس میں اچھے تعلقات ان کے درمیان قائم نہیں ہو سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ بھائی کشمیر ہے، کشمیر میں اس نے ایک ایسے لوگوں کو، اپنے ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں، بی جے پی والے جو ہیں، ایسے نظریہ دیا ہے لوگوں کو کہ وہاں جو کشمیر میں رہتے ہیں یہ مسلمان ٹائپ کے لوگ ہیں، یا مسلمانی مذہب، یوں سمجھو کہ مذہب کارڈ استعمال کر کے وہاں کے لوگوں پر ظلم، تشدد، بربریت اس کا ہمیشہ جاری رہا ہے. اور ایسے حالات میں پاکستان کا اور اس کا آپس میں تعلقات بننا محال اور ممکن ہی نہیں ہے. اور رہی یہ بات کہ ان کا ممکن نہ ہونا، یہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھ لیں اس چیز کو تو یاد رکھیں میرے بھائی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی کافر جو ہے وہ مسلمان کے حامی ہو ہی نہیں سکتے. اگر ہم کافر کی بات کریں تو چائنا بھی تو مطلب نان مسلم ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن بہت اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، تو وہ بھی تو پھر آ جائے. جی بھائی، حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں، پورا جواب سن لیں آپ. جی کہ الکفر ملت واحدہ، وہ آخر میں جا کے اپنے مذہب اور اپنی جو نظریہ ہے اس کو ظاہر کریں گے، چاہے وہ چائنا کی صورت میں کیوں نہ ہو. چائنا آج اگر اس کو منافع ہو رہا ہے تو وہ میرے ساتھ ہے، کل کو اگر اس پہ نقصان، سی پہ کبھی بن رہا ہے، جی بھی گلگت بلتستان سے ہو کے گزر رہا ہے، اگر وہاں سے آپ اس کو ہٹا دے کبھی آپ کی وہ حامی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں اس نے تو وہ بھی ادھر سے بھی جو ہے وہ معاہدہ ہو رہا تھا، اب اس نے جو ہے ایران کے اندر چابہار کے اندر انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے. یہی بات، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ منافع ہوتا ہے تو وہاں پہ تو ہر انسان، جیسے اب دیکھ میرے ذاتی منافع ہے، انسان کا سب سے پہلے جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. لیکن یہاں پہ جو دیکھا جائے تو پھر یہاں پہ مسلمان اور عقائد کی بنیاد پر جنگ ہے یہ جو مودی کر رہا ہے. کیونکہ وہ بی جے پی، آپ نے انڈیا کی آج کل کی حالت میں سن رہا ہوں تو کافی گڑبڑ لگ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں جو آپ سن رہے ہیں، وہاں پہ بی جے پی کے خلاف نہ، وہاں کی جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں ادھر کے، وہ کہتے ہیں کہ مودی کو ہٹاؤ
اور ہندوستان کو بچاؤ، کیونکہ اس بندے نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے. برباد یہ کہ اس نے مذہب کارڈ استعمال کیا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ سیاسی ہر بندہ، میری جو رائے ہے، ہر بندہ مذہبی کارڈ استعمال کر کے آخر میں لوگوں کی جانوں کا نقصان کا ان کو نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی ان کو احساس ہے، نہ کوئی حسرت ہے. تو یہی کہوں گا کہ بھائی مودی کے ہوتے ہوئے کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اور پاکستان کا اور انڈیا کے آپس میں معاملات اور تعلقات بن سکتے ہو. ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں پیپل ٹو پیپل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے تو آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا ان کو ہم سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً پیپل کے بھی آپس میں اختلافات ہیں بھائی. میں کہتا ہوں میں گلگت بلتستان کو، میں انڈیا کا اس کو تسلیم نہیں کرتا. پیپلوں کے بھی آپس میں، مطلب عوام کے آپس میں بھی خلوتیں اور کیا بولتے ہیں جس کو آپس میں رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں. اس وجہ سے کہ سیاسی بندہ جو ہے وہ عوام کے درمیان آتا ہے، عوام کو اپنے طرف قائل کراتا ہے، تو وہ اس کی جس کو کہتے ہیں سیاسی جنون، اپنے لیڈر کے جنون میں آ کر وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، اسی وجہ سے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں. یہی تو ہے نا، یہ پیپل کے آپس میں اختلافات تو آ گئے ہیں نا. آج انڈیا میں آپ جا کے سوال پوچھے وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ان کا نظریہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ تشدد بربریت والے لوگ ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے. تو کیسے ہمارا اور ان کے درمیان آپس میں عوام کا وہ کیا کہتے ہیں جس کو محبت اور الفتیں برقرار ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے ایسی چیز. باقی رہی اس کے بعد تو کیا آپ کہہ رہے ہو کہ چائنا اور اس کے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے کہ مودی کے لیے. مودی ایک ایسا بندہ ہے جو پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے، ہندوستان کے برصغیر کے تاریخ کو آپ دیکھیں گے، اٹھا کے دیکھیں گے، تو آخر میں جا کے یہی بی جے پی والے آپ کو ملیں گے جنہوں نے مسلمانوں کو اور پاکستان کو توڑنے کی ہمیشہ کوشش کی اور عوام کے سامنے یا دنیا کے سامنے جس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. یہی ہے. کیسے آپ اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہو؟ کیسے؟ سوال بڑی اچھی ہے لیکن اس کے اندر بہت لمبی ایک بحث ہے، مباحثے ہیں، اس کے لیے تو اتنا ٹائم نہیں ہے. خیر، تو مختصراً سے یہی ہے کہ ممکن نہیں ہے بھائی اس کے ہوتے ہوئے. چلے تھینک یو جی، شکریہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ارتضیٰ وسیع. کیا کرتے ہیں جی آپ؟ میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کا نام؟ شہریار. آپ کیا کرتے ہیں جی؟ میں بھی MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا نریندر مودی کے ہوتے ہوئے ہمارے انڈیا کے اور پاکستان کے ریلیشن اچھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس پہ اگر کہا جائے تو نظر تو مشکل آتے ہیں، کیونکہ انڈین جو گورنمنٹ ہے نا وہ اسی یا مذہب کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے، اور دوسری ان کی جو پولیٹکس ہے نا وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم پولیٹکس چل رہی ہے ان کی. اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو مودی کے ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ RSS کو بیک کرتا ہے اور جتنے بھی اینٹی مسلم وہاں پہ کام ہوتے ہیں وہ مودی گورنمنٹ ہی انہیں بیک کر رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے مودی کے ہوتے ہوئے تو مشکل ہے یہ کہ اگر ان کا کیا کہا جائے، کشمیر کا آپ دیکھ لیں آرٹیکل انہوں نے ہٹایا، اس کے بعد وہاں اتنی زیادہ انہوں نے وہ پابندیاں بھی لگا دیں کہ یہ نہیں کر سکتے، وہاں کے لوگوں کو محروم کیا، تو بیسیکلی نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں لگتا کہ تعلقات اچھے کرنے چاہیے، فائدہ ہو سکتا ہے دونوں کنٹری؟ تعلقات یہ ہمسائے ہیں تو مطلب ایک میں آپ سے مطلب آپ کے کہنے سے کہ مودی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتے، کہ مطلب وہ اینٹی پاکستان ہے، یا تو کیا سارا جو ہے وہ ان کی طرف سے یا ہماری طرف سے بھی تھوڑا سا کوئی مطلب قصور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں بھی کوئی کلیش ہوتا ہے نا تو وہ قصور کسی حد تک دوسری پارٹی کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے جتنا ہو سکے، ہماری جو گورنمنٹ کی بجائے اگر لوگوں کو دیکھا جائے نا تو لوگ میں سوری ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بائلیٹرل ریلیشن جو ہے وہ اچھے ہوں. بائلیٹرل ٹریڈز ہو، سیریز ہو، کرکٹ سیریز ہو، جس سے آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان کا یہ ایسا، چاہے میچ کو لے لیں یا کسی بھی چیز کو. لاسٹ ٹائم دیکھ لیں آپ، پاکستان نے انہوں نے بائلیٹرل سیریز کی آفر کی تھی انڈین ٹیم کو، لیکن انہوں نے انکار کیا ہے. اس کے بعد آسٹریلیا نے بھی اس کے لیے ہمیں بھریا بھی ہم اگر اپنا وینیو دیں آپ کو، آپ دونوں ٹیمیں یہاں کے کھیلیں، کیونکہ وہ ایک نیوٹرل وینیو ہو جائے گا. پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھیلنا چاہتے. وہ ان کی گورنمنٹ ہی کچھ ایسا چاہ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں پہلے کشمیر دے دو، اس کے بعد کر لو جو بھی کرنا ہے. تو ان کا یہ ایجنڈا تھوڑا سا نا وہ کیا کہتے ہیں اینٹی پاکستان والا، وہی زیادہ کام خراب کرتا ہے. آپ اس پہ بھجن کیا کہنا چاہتے؟ بھائی سیم تھنکنگ ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا نریندر مودی کے ہوتے ہوئے، کیونکہ اس کی پولیٹکس تو چل ہی اسی چیز پہ رہی ہے نا کہ مطلب اینٹی پاکستان چل رہا ہے، اس کے بعد تھوڑا ریلیجن کو لے کے وہ چل رہا ہے. تو ان دونوں چیزوں کی بیسک پہ اس کی گورنمنٹ چل رہی ہے. تو اگر یہ دو چیزیں ہی نہیں اندر ہوں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب اس کی گورنمنٹ چلنی نہیں ہے. پولیٹکس ساری اس کی چیز پہ بیس ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس کے ہوتے ہوئے. دیکھیں پیپل ٹو پیپل تو کوئی مطلب ہمارے جو ہیں وہ کنیکشن بہت اچھے ہیں، کوئی کانفلکٹس نہیں ہے پیپل ٹو پیپل. دیکھیں انڈیا سے میں نے سنا ہے کہ آپ MBBS کریں تو انڈیا سے کافی ڈاکٹر جو یہاں پہ آ کے ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، یا پاکستانی جو ہے وہ جیسے دبئی یا کسی اور کنٹری میں ہوتے ہیں، تو انڈیا اور پاکستان کو جو مطلب جو بھی ہے ہمارے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے کوئی بھی ہے، تو وہ بڑی اچھی طرح ایک ہی
ही रूम में रह रहे होते हैं, इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं, बाहर घूम भी रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पीपल टू पीपल कोई मसला नहीं है? जी पीपल टू पीपल तो ये है कि हम खुद रहे हैं इंडियंस के साथ, मतलब MBBS के, तो किस जगह से आपने किया? चाइना से थे जब MBBS किया था ना, वहाँ साथ रहे थोड़ा हैं। सा बताएं कि मतलब जैसे आपने उनको, अगर आपके साथ इंडियन रहे तो आप थोड़ा सा बताएं कि पीपल लोगों में तो कोई मसला नहीं होगा नहीं उनके। यही सेम है, तकरीबन हर चीज़ ही सेम है। और इसके अलावा वो उनकी भी यही थिंकिंग है हमारे वाली, अगर देखा जाए तो मतलब कि नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट्स का इशू है, गवर्नमेंट्स कर रही हैं क्रिएट, जानबूझ के हाइप क्रिएट करती हैं कि मतलब ये मसला है, अदरवाइज थिंकिंग दोनों कंट्री के लोगों तो खास, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, खास तौर पे जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है ना, वो तो बिल्कुल, जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो तो बिल्कुल ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली या मसले वाली साइड पे नहीं जाएंगे। आप देखें, मैं मानता हूँ कि बैकवर्ड इलाके वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, जैसे कि उनके ज़हनों के अंदर डाल दिया गया जी इंडिया दुश्मन है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ जी इंडिया दुश्मन है, बड़े ऐसे हमारे बच्चे, आप छोटे से बच्चे को रोक पूछिए वो भी यही कहेगा। लेकिन अगर आप जैसे कि रह के आए हैं, मेरा तो कभी मतलब इत्तेफाक नहीं हुआ रहने का, लेकिन आप रह के आप कह रहे हैं कि मतलब लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सोचते, तो फिर आखिर आपको नहीं लगता कि यार तल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि हम उधर जाएं, वहाँ से लोग आएँ, कुछ हमें उनसे सीखने को मिले, कुछ हम उनसे सीखें या वो हमसे सीखें? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक चीज़ देखें ना, मतलब कि 1947 के बाद जो हिजरत हुई थी इस तरफ, तो तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनसे भी आप पूछ लेना, वो भी आपको इंडिया के मतलब वहाँ पे गांव से लेकर रियासत तक हर चीज़ बताएंगे कि मेरे दादा फलां जगह से थे, फलां जगह से थे, फलां जगह से थे। क्यों है, अगर देखा जाए तो दिलों में मोहब्बत उनके भी है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक जगह से उठ के आते हैं, एक विलेज ही आपका, वहाँ से उठ के सिटी में आ जाते हैं, आपके दिल में वो भी जगह रहती है। ऐसे यहाँ से भी गए हुए हैं सिख, तो वो भी लोग करते हैं। तो ये सारा मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट्स का है और ये नहीं होना चाहिए। तो खास करके अब जिस तरह हमारे इमरान खान आया था, उसने बड़ी कोशिश की थी बायलैटरल रिलेशंस ठीक हों दोनों कंट्रीज। ट्रेड भी उन्होंने बंद की थी। नहीं देखे ना, तब एक सिचुएशन ऐसी बना दी गई थी वो अभिनंदन वाली, और जो मतलब मसला क्रिएट, फिर तो वो एक लेवल आ जाता है ना कि उस लेवल पे बंदा कहता है नहीं अब उसी तरह से किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तभी अभी भी गवर्नमेंट करती है कोशिश, लेकिन वहाँ से मोदी की जब तक गवर्नमेंट नहीं खत्म होगी, मेरे ख्याल से यही सिस्टम रहेगा। चले चले, थैंक यू जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गौहर रहमान, किधर से हैं आप? बलूचिस्तान से। क्या कर रहे हैं इधर? यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन कर रहा हूँ। आपका नाम? मोहम्मद इसाक। आप किधर से हैं? मैं भी बुल्स्तान से। आप भी इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में जी से? जी, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि क्या इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं मोदी के होते हुए? क्योंकि आपको पता है बीजेपी की हुकूमत है, तो मोदी मतलब तकरीबन 10 साल से तकरीबन 10 साल होने लगे, मतलब वहाँ पे जो है वो वजीर आज़म है। क्या उसके होते हुए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं कि नहीं? यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि मोदी के साथ हमारे रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जब तक मोदी वहाँ पे वज़ीर आज़म रहेगा अपनी CM की कुर्सी पे, हमारे उसके साथ रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी तो ये चाहता है कि वो कश्मीर को बिल्कुल मुसलमानों से पाक करे। ठीक है, वो मुसलमानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप अगर चलें कश्मीर को अगर एक दफ़ा साइड पे करें, हम इंडिया को देख लें तो इंडिया में खुद मुसलमानों का क्या हाल है, अकलियत जो है वहाँ पे। आप बताएं क्या हाल है, आपने मतलब कहाँ पे देखा है हालात, थोड़ा सा बताएं। मैं तो मीडिया पे रोज़ ही देखता हूँ, मैं अक्सर इंटरनेशनल BBC CNN में देखता रहता हूँ। वहाँ पे मुसलमानों का अबतर हालात है। वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे मुसलमानों को खुद शहीद किया जा रहा है, उनके घर में घुस के उनकी औरतों के सामने मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान को जड़ से ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कश्मीर पे कब्ज़ा उन्होंने इसीलिए किया, आर्टिकल 3 को ख़त्म इसीलिए किया ताकि वो मुसलमानों की जो है ना नस्ल कुशी कर सके। अब इसका हल क्या है? क्या कभी मतलब तल्लुक उसके साथ बेहतर नहीं हो सकते, या मोदी के बाद अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ शायद तल्लुक तय हो जाए? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी के बाद अगर कोई गवर्नमेंट आती है राहुल गांधी की, तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। वो इसलिए कि राहुल गांधी खुद भी जो है ना वो अक़लियत के साथ उनके ताल्लुकात अब तक जो है ना वो अच्छे आते आ रहे हैं। तो राहुल गांधी खुद भी चाहता है कि कश्मीर से ये आर्टिकल ख़त्म हो, क्योंकि उसने अपनी जो है ना खुद तकरीरों में ये कहा है कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, क्योंकि वो खुद मोदी के ख़िलाफ़ है और वो ये भी देख रहा है कि मोदी जो है ना वो गलत कर रहा है। ठीक है, आप इस पे भाईजान क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से ये रजीम चेंज आई है तो पाकिस्तान के अंदर ये फ़िरकावारियत स्टार्ट हो गई। तो ये इंडिया के ताल्लुकात कभी ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो यहाँ पे कश्मीर के इशू बन गया ना या अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहाँ पे भी उन्होंने फ़िरकावारियत का वो किया, यहाँ पे एपोक्राइट्स नफरतें पिलाई, सब कुछ किया। अभी भी जो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये भी उनके साथ ना इत्तेहाद में है, और ये बिल्कुल चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान एक हो जाए और कश्मीर के साथ मिल जाए। और
दूसरी बात ये ख़ास कर ये अंदरूनी पाकिस्तान में फ़िरक़ाई वारियत ज़्यादा है, पख्तूनों का, बलूचों का, पंजाबियों का, ये एक दूसरे से ना अलग होते जा रहे हैं। और ख़ासकर जो अच्छा मैं सॉरी आप बलूचिस्तान से ही हैं। आप ये भाई ने कहा कि मतलब जो है ना फिरका वारियत पंजाबियों का, बलूचियों का, खानों का, पख्तूनों का ये डिफरेंट, इसका जिम्मेदार कौन आप समझते हैं? किसको समझते हैं कि देखें जो मसले चल रहे हैं इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? यहाँ पे कहा जाता है कि इसका जिम्मेदार इंडिया है। नहीं, इंडिया तो दहशतगर्दी का जिम्मेदार हो सकता है, फिरका वारियत का जिम्मेदार हो सकता है। फिरका वारियत मतलब इस्लाम और हिंदू या फिर यहाँ पे जो सिख ईसाई हैं, इनके बीच में जो है ना ताल्लुकात गड़बड़ करना, इसका तो मूडी हो सकता है। लेकिन फिरका वारियत ये पठान और बलोच, पंजाबी और सिंधी का आपस में लड़ाई करना, ये तो हमारे अपने लोग करते हैं। ये कौन करते हैं, कौन ऐसा मतलब करते हैं? जैसे कि बलूचिस्तान में मतलब कहा जाता है कि जी जो इसके जिम्मेदार है वो जो इंडिया है, मतलब बलोची जो है वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, क्या ये सच है कि नहीं? नहीं, बलोची कभी भी इंडिया के साथ नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये बात आप कह रहे हैं, आप बलोची हैं, आप वहाँ के रहने वाले, ये बात आप कह रहे हैं कि ये बात ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहते, ये बिल्कुल बात सच है? जी बिल्कुल ये सच है, हम इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते। इंडिया के हम खुद खिलाफ है। जब भी कोई इंडिया कोई गलत हरकत करता है, हमारे पाकिस्तान पे चढ़ावा बोलता है, जो भी है, तो सबसे पहला जो एहतिजाज होता है वो कोयटा में ही होता है। अच्छा, कैसे चेंज होता है? आप तो नहीं लगता कि हमें जो है देखें जो है वो दुश्मन और दोस्त तो बदले जा सकते हैं, लेकिन हमसाये तो बदले नहीं जा सकते ना? जैसे कि इंडिया हमारा हमसाया है। अब तो देखें कि आपको नहीं लगता कि हमें मतलब कदम खुद बढ़ाना चाहिए, या हम खुद कदम बढ़ाते हैं आगे से हमें रिस्पॉन्स नहीं आता? आप इस पे क्या कहना चाहिए? कदम बढ़ाने की बात तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी। नवाज शरीफ साहब ने कदम बढ़ाया था और उन्होंने मोदी साहब को अपने बेटे की शादी में भी मदऊ किया था, अगर आपको याद हो, ये न्यूज़ में भी चला था। तो क्या उस वक्त हमारे ताल्लुकात ठीक हुए थे? नहीं हुए थे। हालांकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा पाकिस्तान की सरजमीन पे, पाक सरजमीन पे कदम रखा उन्होंने, फिर भी उसकी वजह से हालात ठीक नहीं हुए। नवाज शरीफ ख़ानदान ने हमेशा से यही कोशिश की। अभी शहबाज साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि मेरी इंडिया से ताल्लुकात ठीक हो, ट्रेड बढ़े, क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है, आपकी आबादी से कम। बिल्कुल, ट्रेड तो बढ़ेगी, फ़ायदा होगा, दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा, तो ये तो शहबाज साहब चाहते हैं। लेकिन खान साहब ने फिर क्या किया? खान साहब ने आर्टिकल 3 की बिना पे इनके साथ रिलेशन ख़राब किए। अगर हम चले, आप हमसाये की बात करते तो इंडिया को छोड़े बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं? ठीक नहीं है ना। इसी तरह ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अफ़गानिस्तान आपका पख्तून मुल्क है, आपके मुल्क से जो है ना, आपके मुल्क में भी पठान है, उनके मुल्क में भी पठान है, लेकिन उनके साथ भी आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो हमसाइयों में सबसे ज़्यादा जो ताल्लुकात हमारे ख़राब है वो फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब है, और दूसरी नंबर पे अफ़गानिस्तान है। क्या वजह है ऐसी कि हम हमारे सबके साथ जैसे कह रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब है? इसकी वजह आखिर क्या है इसकी वजह? क्योंकि देखें, पीपल, लोग तो नहीं चाहते कि जैसे आप तो नहीं चाहते, या आम जो पीपल है या जो बिजनेसमैन है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने तो अपना जो है ट्रेड करनी है, एक्सपोर्ट भी करनी है, इंपोर्ट भी करनी है। तो आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? आखिर इसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है, बिल्कुल हमारी हुकूमतें इनकी जिम्मेदार हैं। और दूसरे नंबर पे वो माफिया जो हुकूमत को पीछे से चलाती है, वो इंस्ट्रक्शन। कौन है माफिया? वो माफिया जो है ना, वो बाहर की भी हो सकती है, अंदर भी है, वो बाहर भी है। और दूसरे नंबर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट में इसमें थोड़ी सी मुलविस है। इस्टेब्लिशमेंट अगर अच्छा किरदार अदा करती तो हमारा पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में ना होता। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू जी, शुक्रिया। सलाम। आपका नाम? सुलेमान फारूक। क्या करते हैं जी आप? ब्रदर इधर एक शॉप करना चाह रहे हैं, पानो सिक्टों की। चले इंशाल्लाह। चले। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि क्या मोदी के होते हुए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं कि नहीं? मोदी के होते हुए बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो हमारे कश्मीर का रौला चल रहा है ना, ठीक है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे इमरान खान साहब आए हैं, इसने तो बर्बाद ही कर दी पहली बात। तो उन्होंने ट्रेड भी इंडिया के साथ उन्होंने बंद की थी। सबसे बड़ी बात है कि इसने ये पंगा किया, पहले फिर भी ठीक थे ये लोग, कि मतलब कश्मीर फिर भी ठीक था। अब जो इसने जो आके ये किया ना पंगा, उसकी वजह से आगे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, समझ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी लाइफ में ये आज़ाद हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल। तो वो कोई पॉसिबल नहीं है। इमरान, अब तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, अब तो गवर्नमेंट भी शहबाज शरीफ मतलब वजीर आज़म है, PML की मतलब कुछ हद तक आ चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि अब भी हो सकते हैं कि नहीं? माय डियर, हमारे जितने भी ये जो ऊपर लोग बैठे हुए ना, ट्रस्ट मी कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे, और बाहर की कंट्रियों के लिए तो बस समझे कि ये हम लोग ना अभी भी वो क्या कहते हैं ना, गुलाम है स्टिल, और सदा इसी तरह ही रहेंगे, कि हमारी सिचुएशन ऐसी है। लाइक आई थिंक सो 75 ईयर तो हो गए हैं, 70, ठीक है, और हम इसी तरह ही रहना चाह रहे हैं। जो हमारे जो ये ऊपर के लोग हैं ना, ये हमारे मुल्क को बदलना नहीं चाह रहे, बिल्कुल भी नहीं बदलना चाह रहे, ठीक है। और हर चीज़ ही मुश्किल में पड़ी है पाकिस्तान में,
समझ। तो आपको नहीं लगता कि हमें रिलेशन अच्छे करने चाहिए? रिलेशन ब्रदर इन लोगों के ना सबसे रिलेशन अच्छे हैं, हमारे रिलेशन गलत है। लेकिन आप देखें ना, जैसे हम दुबई की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिधर भी पाकिस्तानी और इंडियन रह रहे हैं वो आपस में भाई भाई के तौर पर रह रहे होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान आता है यहाँ पे आके जो है वो हम कह रहे होते हैं जी कि इंडिया के खिलाफ और वो कह रहे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इसकी क्या वजह है? इन सब बातों का ना एक ही जवाब है, ये हम लोगों को सिर्फ लड़वाते हैं, ठीक है, अवाम को। ये आपस में मैं अभी लाइक अब्यूजिंग नहीं करना चाह रहा, ट्रस्ट मी, मेरे दिल से ये अब्यूजिंग करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि ऑन कैम है, ठीक है। ये आपस में सब लोग एक है और अवाम जो है ना सिर्फ अवाम ही लड़ रही है। मैं अभी भी रास्ते में गुजर रहा था तो आटे के लिए लाइनें लगी, घी के ऊपर लाइनें लगी, और सबसे बड़ी बात हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, और हमें अपनी शनाख्त देख के फिर हमें आटा मिल रहा है। हालांकि दुनिया की 10वीं बड़ी कंट्री है जहाँ पे गंदम काश की जाती है, पाकिस्तान। माय डियर, ये हमारा सोने की चिड़िया है, ठीक है, और हमने इसको बर्बाद करके रखा हुआ है। यकीन मानो कि शर्मिंदगी होती है। क्यों? औरतें सुबह जाती हैं, शाम तक उधर लाइनों में लगी रहती हैं, उधर से आटा फिर नहीं मिलता। और ये लोग, इन लोगों ने क्या चीज़ बाय करनी यार? कोई चीज़ भी बाय नहीं करते बाहर से। इनके चेले ही इतने छोटे छोटे हज़ारों रखे हैं इन्होंने, इनको पता ही नहीं है आटा कहाँ से आ रहा है, चीनी कहाँ से आ रही है, घी कहाँ से आ रहा है। इनके तो वफर पड़े हुए, गोदाम भरे पड़े हैं इन लोगों के। गाड़ियाँ देखो, इनके प्रोटोकॉल देखो, और कहते हैं जी कि हमारे वो क्या कहते हैं खजाना खाली। खजाने का ना तुसी खजाना रखे, इनका ना पीपा रखो जरा खाली रहिंदा। हर चीज़ में टैक्स है। किस चीज़ में टैक्स नहीं है? किस चीज़ में हम टैक्स नहीं पेड कर रहे? इन लोगों को देख के कसम खुदा की शर्मिंदगी होती है। सही बात बताऊं, इन लोगों को देख के ना शर्मिंदगी होती है। चले, थैंक यू जी। आपने जानी पाकिस्तानियों की ओपिनियन, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि बीजेपी में दो तरह की आइडियोलॉजी प्रिवेल करती रही है। एक तो वो लीडर थे जो कि बिल्कुल जैसे कि LK अडवाणी, वाजपेयी, जो कि पाकिस्तान के उस तरह खिलाफ नहीं थे, जैसे कि मोदी और अमित शाह जब से आए हैं ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के फॉलोअर हैं, जो कि मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि देखें जी, जंगों से बिल्कुल भी अमन देर पा नहीं रह सकता। मोदी को भी चाहिए कि वो अपना दिल बड़ा करे और जितनी भी उसकी पॉलिसी हैं उनको रिवाइज करे, ताकि हमारे जो है वो जो राब्ते और हमारे जो कनेक्शन है मुल्क टू मुल्क, हमारे जो जितने भी मसाइल है वो हल हो सके, हमारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सके। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीपल टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।